Dear students, next നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മെറ്റീരിയൽ പ്രൈസിങ് മെത്തേഡ്സ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സിമ്പിൾ ആവറേജ് മെത്തേഡ്സ്. The issue price under this method is calculated by dividing the total of the price of material in hand by number of prices. The simple average means only adding up two prices and dividing the sum by 2. ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെ പ്രൈസിനാണോ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ പ്രൈസ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് എത്ര പ്രൈസ് ഉണ്ടോ അല്ലേ, എത്ര പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ഉണ്ടോ അത്രയും നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. This method does not consider the quantity of material purchased when the issue price is computed. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഈ മെത്തേഡിൻ്റെ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. 200 യൂണിറ്റ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ₹6, 300 യൂണിറ്റ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ₹4 ആൻഡ് 400 യൂണിറ്റ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ₹2. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആവറേജ് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് 6 + 4 + 2 ഡിവൈഡ് ബൈ 3 പ്രൈസാണ് ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് 3 ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഡിവൈഡ് ബൈ 3 = 4. ₹4 ആയിരിക്കും അവിടെ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ പ്രൈസായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. Then advantages. It is simple to understand, easy to operate. It may bring profit in the issue of material. It can be used to satisfactory where the price of material is comparatively low. Then it minimizes the variance in the cost and market price. Disadvantages. It does not take into consideration the quantities purchased. It gives only the average cost and not the actual cost. This is not suitable where the price of material fluctuate. This method is generally not regarded as a good method. Good method ആയിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. Then next one, weighted average method. This is the price which is calculated by dividing the total cost of material in stock by total quantity of material in stock. Simple ആണ്. ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയലിനെ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ സ്റ്റോക്ക് അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡ്, വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് മെത്തേഡിൽ പ്രൈസ് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ദിസ് മെത്തേഡ് ഗിവ് ദ വെയ്റ്റേജ് ടു ക്വാണ്ടിറ്റി ഓൾസോ. It is the price which is calculated by dividing the total cost of material in stock from which the material to be priced could be drawn and by the total quantity of material in that stock. CIMA definition ആണ്. Weighted average price is equal to total cost of material divided by total units in stock. The advantage of this method. This method maintains the issue prices near to cost price. It is useful where the prices fluctuate considerably. It is based on actual cost, therefore there is no unrealized profit or loss. It is acceptable to income tax authorities. Disadvantages. The limitation of weighted average methods are, as issue are not priced at actual cost, there may be a profit or loss on issue of material. Under this method, the closing stock does not represent the current market value. In spite of the above limitation, this method is generally considered to be a best for pricing issue of material which are subject to wide ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വരുന്ന പ്രൈസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വരുന്ന കേസിൽ ഏറ്റവും കൺവീനിയൻറ്റ് മെത്തേഡായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതാണ്, വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് മെത്തേഡാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ കേസ് വെയ്റ്റും അതിൻ്റെ കോസ്റ്റും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ പീരിയോഡിക് സിമ്പിൾ ആവറേജ് മെത്തേഡ്. Under this method, the pricing of issue is done at the end of the period by taking a simple average of all prices of purchases during that period. Issue price is arrived at by dividing the total price of material purchased during a specific period by a number of prices used in the calculation. അപ്പോൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് പീരീഡിൽ ഉള്ള പ്രൈസ്
മുഴുവൻ പ്രൈസും കൺസിഡർ ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആവറേജ് അല്ല എത്ര പ്രൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത്രയും നമ്പരോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആവറേജ് മെത്തേഡ് പീരിയോഡിക് സിമ്പിൾ ആവറേജ് മെത്തേഡ്. All the purchases are taken into consideration. Cost of opening stock is excluded as opening stock. Then represent last periods purchase. ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിന് ലാസ്റ്റ് പീരീഡ്സ് പർച്ചേസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിലാണ്. ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിൽ എത്ര പർച്ചേസ് ഉണ്ടോ ആ പർച്ചേസിന് മുഴുവൻ പ്രൈസും കൂട്ടി എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ ആ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പീരിയോഡിക് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് മെത്തേഡ്. In this method, material issued to production during a specified period are priced at a periodic weighted average price calculated at the end of specific period. അപ്പോൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പെസിഫിക് പീരീഡ് ബേസിലാണ് നമ്മൾ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളൂ. The periodic weighted average is calculated by dividing the total value of all the lots of material purchased during a specific period of total period, the total quantity of the lot of material purchased during that period. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, മൊത്തം ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിലുള്ള കോസ്റ്റ്, ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്ത മൊത്തം കോസ്റ്റിനെ ആ പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്ത ക്വാണ്ടിറ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പീരിയോഡിക് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് മെത്തേഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. Next is specific price method. Under this method, materials specially purchased for a particular job are kept separately for that job. When they are issued to job, they are charged to job at a actual cost price. So, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജോബിന് വേണ്ടി പർച്ചേസ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽ ആ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് തന്നെ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നു. ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഐഡൻറ്റിഫയബിൾ കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ പർട്ടിക്കുലർ ജോബിന് വേണ്ടി പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ അതിൻ്റെ അതേ കോസ്റ്റിൽ തന്നെ ഇഷ്യൂയിലും ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജോബിലേക്കുള്ള ഇഷ്യൂയിലും കാണിക്കും. ദിസ് മെത്തേഡ് എൻഷുർ ദാറ്റ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഇഷ്യൂ ടു ആക്ച്വൽ ആൻഡ് നോ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഇസ് മെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് പ്രൈസിങ് ഇഷ്യൂ. അല്ല, ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൺലി എ ലിമിറ്റഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ഏത് പ്രൈസിനാണോ അത് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് സെയിം പ്രൈസ് തന്നെയായിരിക്കും ഇഷ്യൂ പ്രൈസായിട്ടും കാണിക്കുന്നത്. Base stock method. A minimum quantity of material to be held in stock is called a base stock or safety stock. Any quantity in excess of base stock is issued to production according to FIFO or LIFO method. The base stock is always required to be held in store and is used only when the emergency arises. Standard price method. Under this method, predetermined price or standard price is fixed for each material. Materials are issued at this standard price. Standard price may be differ from actual price. This is called a variance. This method is used in connection with the standard costing. Market price method. Market price can be either replacement or realizable price. Replacement price is used in case of an item which is held in stock for use. Then realizable price is used when ഐറ്റം വിച്ച് ആർ കെപ്റ്റ് ഇൻ സ്റ്റോർ ഫോർ സെയിലിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ റിയലൈസ്ഡ് പ്രൈസും ദെൻ സ്റ്റോക്കായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വരുന്ന പ്രൈസാണ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ്. ദെൻ റിയലൈസ്ഡ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റാൽ എത്ര രൂപയായിട്ടും അതിനാണ് റിയലൈസ്ഡ് പ്രൈസ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സെയിലിന് വേണ്ടിയാണ് സ്റ്റോക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ റിയലൈസ്ഡ് പ്രൈസും പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റും കണക്കാക്കുന്നതിനാണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് പ്രൈസ് മെത്തേഡ്. ദിസ് ഈസ് ദ പ്രൈസ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡ് എ ചാർജ് designed to cover the cost of contingencies like evaporation and inventory carrying cost. Under this method, the material issues are valued at an inflated price so as to cover the cost of material loss. അപ്പോൾ അഡീഷണൽ ലോസ് ഉണ്ട്, ഇവാപറേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരിങ് കോസ്റ്റോ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ആ ഒരു കോസ്റ്റിനോടൊപ്പം ഈ കോസ്റ്റ് കൂടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഗോഡൗണിൽ വെച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റ് കൂടി കൂട്ടി അതും കൂടെ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈസിനാണ് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് പ്രൈസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. Treatment of special transaction. Pricing of material returned to store. സ്റ്റോറിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന മെറ്റീരിയൽ പ്രൈസിങ്. There are two methods of pricing material returned to store. The returns are recorded in receipt column of stores ledger at a price at which they are originally issued. The material is then issued at the സെയിം പ്രൈസ് അഗൈൻസ്റ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് റിക്വസിഷൻ ഫോർ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സെയിം മെറ്റീരിയൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ ഏത് പ്രൈസാണ് ഇട്ട് ആ പ്രൈസ് തന്നെ റിട്ടേൺ വരുമ്പോഴേ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ്. ദ റിട്ടേൺ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് ആസ്
if it were fresh purchase at original price and then material is again issued at a price by which all other issues are governed. Okay, അപ്പോൾ റിട്ടേൺ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, റിട്ടേൺ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് വെയർ ഫ്രഷ് പർച്ചേസ് അറ്റ് ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് ആൻഡ് ദെൻ മെറ്റീരിയൽസ് അഗെയിൻ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് എ പ്രൈസ് ബൈ വിച്ച് ഓൾ അതർ ഇഷ്യൂസ് ആർ ഗവേൺ അല്ലേ. ഇപ്പോൾ എന്താണ് ആ ഒരു പ്രൈസ് ഇഷ്യൂ, ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് ഫ്രഷ് പർച്ചേസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ റിട്ടേണും കണക്കാക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ പ്രൈസിങ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ റിട്ടേൺ ടു വെണ്ടറിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈസ്. മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് ആർ not according to specification or substandard, they are returned to vendor. The following point are to be noted. If the materials are not issued to production, it will be recorded in the issue column of storage ledger at its purchase price and no other adjustment is necessary. If the material returned have already been issued, it is priced according to the method of costing used for പ്രൈസിങ് മെറ്റീരിയൽ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് മെത്തേഡാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓൾറെഡി പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് കൊടുത്താണെങ്കിൽ. ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രൈസ് ആൻഡ് പർച്ചേസ് പ്രൈസ് മേ ബി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ദ ഇൻവെൻട്രി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് ആൻ ഇഷ്യൂ ആൻഡ് വാല്യൂഡ് അക്കോർഡിംഗ്ലി. അപ്പോൾ അത് പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും അവിടെ കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പർച്ചേസ് പ്രൈസും ഇഷ്യൂ പ്രൈസും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ഇൻവെൻട്രി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. Okay, thank you.